वस्सलातु वस्सलामु अला कासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व क़ुरआनिहिल हमीद। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलूना व युक़्तलून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हजार हजार आलम दरस्ता के हरमान महबूबा लुगे लुगे क्रम शनसीब मेरा ईमान महबूबा कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूहुनक बिरब बहर नफस कसम पर अबताना कुर्बान महबूबा अजल नतर अबद हरदम दरब इल्म कशमार वीद तकरार पडेर ताज़ीम दाहक बयान महबूबा। मखरा सरगंद कर हिजाब न जाना न जमा मखरा सरगंद कर हिजाब न जाना न जमा शस्ते लगी पतर किस्ता द्वार चश्मा न जमा। और मुराद में तो मकसद में तो मतलब में तय वल्ला मुराद में तो मकसद में तो मतलब में तय वल्ला कसम पका नदी बेता द्वार जहान जमा। और द्वाड़ो कौन पखादो बद गम वर नकलमा द्वाड़ो कौन पखादो बद गम वर नकलमा पगम किस्ता दिवी मुदाम जल परेशान जमा। और इश्क में मजनून नजक ज़ियाद तेच लैला ज़रज़ले इश्क में मजनून नजक ज़ियाद तेच लैला ज़रज़ले शस्बे लनी तक कदम लैला न जमा। और चे मेरे बर नमीन स्ताशो पदेलार के मल कम न दे शेर उन्द बाबा और रहमान जमा। और माँ मोहम्मद अमीन स्तामीना अखबल ईमान गढ़ले माँ मोहम्मद अमीन स्तामीना अखबल ईमान गढ़ले निश्ता ईमान निश्ता मजहब से वालता जमा। दुरूद शरीफ शौक़ व मोहब्बत से रुआ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। सलातन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमुन नबिय्यीन। देरो कदरदानो मशरानो कशरानो रब्बिल आज़ाल और रब्बे बेनियाज़ लाख लाख शुक्र कि मंगो तासो दुआ जहान का सरदार आक़ाए नामदार उम्मत गमखार वल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत के मोमिनात मुसलमानात पैदा करी हो अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान अल मुबारक डेरा कुल मुबारक म्याश्ता वे माशा चिदान आगम खत्म दो बांधे और पदे मुबारक म्याश के अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु योज़ल बियामुन और तासुला नखुली द इज़्ज़त और बरकत सातुन नसीब करो। पदे मुबारक सातुनों के जियो तरफ का आलम इस्लाम के मुसलमानान अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु पर इबादत की मसरूफ थी और रमज़ान अल मुबारक खुली और बेहतरीन सातुनना अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु रहमतुना महफूज की पदा से वक्त के मुसलमानान चिरी दयोड़े लोए इम्तिहान सरा मखामख दी दयोड़े लोए आजमाइश और इब्तिला सरा मखामख दी मुसलमानानो अवलने क़िबला बैतुल मक़दिस चे पदग वक्त के इजराइल पर कब्जा के दे अवगी दरोजे पदे मुबारक म्याश के हमेशा दासदा साथ ख्याल कड़ी पतेर रमजान कुंदा मामला रागले व दावे नमख के रमजान के रागले व ये हमेशा दासे कई चिकलम दरोजे दा मुबारक म्याश राशि नो डेर सादोशुन दासी वी
چې هغه زمونږ اهمو ورځې چې وي هغې ته سر راوچت کړي. قربانۍ د غټ اختر ورځې چې راشي نو بعضې بیمارۍ داسې وي د څاروو د ځناورو چې دي د هغې دپاره افواګانې خورې کړي او د خلکو د قربانو د خرابولو دپاره کوششونه شروع کړي. چې کله دا مبارکه میاشت راشي نو په دې کې بیا داسې قسمت بیمارو اوازونه پورته کړي چې د خلکو عبادتونو کې فرق راشي، صفونو کې ځای پرېږدي او لرې لرې ودرېږي او مختلف قسمه طریقو سره هغوی کوشش کوي چې یاره د مسلمانانو تفریق مونږ راولو. خو بیا په دې مبارکه میاشت کې چې عالم اسلام ټول په عباداتو کې مصروف دی، په داسې وخت کې د سحر په ټایم کې هغې یهودو چې دی په دغې مبارک جومات کې په مسلمانانو باندې د مانځه حالت کې حمله کړې ده او بیا د هغې نه پس تر د بیګا پورې څومره خبرونه دي نو د فلسطینیانو په کلو باندې او د هغې چې کوم دی په آبادو باندې ډېره لویه بمباري شروع ده. مسلمانانو دا حالت ولې دی چې یو موټی اسرائیل دی، یو موټی د پېښور هم رابادي هم نه ده او هغې په ټوله دنیا باندې حکومت کوي. نو ولې کوي؟ عزتمندو حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ فرمایي د دوانو جهانو سردار آقای نامدار د خپل امت غمخوار والکریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او فرمایل چې ډېر زر دی چې په تاسو باندې به دا کفار داسې راغونډ شي لکه چې اوږي په پلیټ باندې څنګه راغونډېږي. څنګه چې انسان اوږي وي او بس وی چې روټۍ راله او راځی پې او دا خلک تیز تیز راپاسي او یو بل ته موی راځی او به د پلیټ نه غیر چاپېره تو شي بیا په سات کې هېڅ هم دي. دقه رنګې به دوی په تاسو باندې راغونډ شي، یو بل ته به هم د امداد دپاره اوازونه کوي، خپلې چې کوم دی کمیټۍ به جوړې کړي، خپل سازش به جوړ کړي د مسلمان خلاف او وی به راغونډ شي په مسلمانانو باندې. یو بل سره به خپل منځ کې اختلافات وي خو د اسلام خلاف به ټول یوي. دې چې راغونډ شي نو دوی به په دې مسلمانانو باندې چې څنګه اوږي دا خوراک کوي دقه رنګې به دوی د مسلمانانو دا خوراک شروع کړي. نو کله به دا خوراک په کشمیر کې وي، کله به فلسطین کې وي، کله به چیچنیا کې وي، کله به افغانستان کې وي، کله به عراق کې وي، کله به شام کې وي، کله به یمن کې وي، خو دوی به تاسو باندې دقسې راغونډېږي. صحابه رسول تپوس کوي چې یا رسول الله د دې وجه به څه وي؟ آیا په دغه ټایم کې چې دا تاسو مبارک فرمایه په دې وخت کې به موږ په تعداد کې کم یو، ګوندې کفار به زموږ نه په تعداد کې سیوا وي؟ حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته فرمایي نه نه، بلکې تاسو په تعداد کې ډېر یا د هغې تعداد به تاسو ښه ډېر وي، خو د هغې باوجود به څه چل وي؟ تاسو به هغې رابند کړي او په خپلو پنجو کې به هم واخلي او خوراک به هم شروع کړي. تعداد به زیات وي خو څه چل به وشي؟ الله کریم جل جلاله به د هغوی د سینو نه ستاسو دغه چې کوم روب او دبدبه ده دا به ترې وباسي. مخکې خو چې یو مسلمان به د هغه روب او دبدبه به په ټول یورپ باندې وه، ټول رومیان به د هغه د روب او د دبدبې نه په چې کوم دی پریشان وو، خو چې کله دا ختمه شي نو بیا به په اربونو مسلمانان شي خو ستاسو روب او دبدبه به ختمه شي او څه چل به ولګي؟ تاسو ته به یو مرض او تکلیف یو بیماري به درته ولګي، هغه مرض او بیماری ته وهن وایي. صحابه تپوس کوي قربان دا وهن څه شی دی؟ جانان مبارک ورته وفرمایل حب الدنیا و کراهیت الموت، ستاسو د ټول ژوند مقصد به صرف او صرف دنیا وګرځي. بس تاسو چې سحر راپاڅئ نو په دې غم کې وایئ چې نن به څنګه ګټمه او نن به چې کوم دی چېرته ځمه. د دین غم به بالکل مکمل طور باندې ختم وي، بس صرف د دنیا غم به شي. ستاسو سیاست، ستاسو نظام، ستاسو هلې ځلې، ستاسو منډې ترړې، دا هر څه به صرف او صرف د دنیا دپاره شي. ستاسو دوستۍ، ستاسو دشمنۍ، دا هر یو شی به د دنیا دپاره شي. حب الدنیا، مقصد به صرف اور صرف خیټه شي، مقصد به صرف اور صرف دنیا شي. وکراهیت الموت، او دویمه دا چې تاسو به د جهاد نه لرې تښتئ. د جهاد نوم اخیستل به هم دهشتګردي شي. جهاد به چې کوم دی خلک د ماشو خلاف کوي، جهاد به بیا د مچانو خلاف کوي، جهاد به د کرونا خلاف کوي او جهاد به د نالو او دغه د ګندګو خلاف کوي. یعنې دې ته به نومونه د جهاد ورکوي
جهاد به چې کوم دی د خپل ذلت او د رسوایۍ چې کوم مقدر الله ګرځولې دی د هغې دپاره به چې کوم دی بیا د جهاد نوم ورکوي چې راوځئ دا جهاد دی چې مونږ خپل ګنده او ګندګي او دا کوم غلاظت د سیاست چې دی چې دا بچ کړو جهاد به د دغې نوم شي کوم چې د الهی کلمت الله دپاره کېږي کوم چې د حضور دین د نافذ کولو دپاره کېږي هغه به دهشتګردي شي خلک به لګیا وي او هغوی به وایي چې نه اوس خو د جهاد ضرورت نشته بلکې انکار به وکړي چې اسلام خو سره په جهاد باندې راغلی نه دی اسلام خو سره په جهاد باندې پیلاو نه دی اسلام خو په امن باندې پیلاو شوی دی یاد ساتئ قدردانو داسې دانشور به راشي چې هغوی به وایي چې نه نه د ماشوم د لاس نه چې کوم دی دله قلم ورکا او دته قلم دغه کا او د ټوپک نه د خپل قوم لرې وساته د اسلحې نه لرې وساته هغه اسرائیل چې په ټوله دنیا باندې حکومت کوي په دې وخت کې ورشه د هغې په سکولونو کې دننه ماشومانو ته هم د اسلحې تربیت هغې ورکوي د هغې زنانو ته هم د اسلحې تربیت ملاویږي د هغې زنانه به هم عسکري تربیت حاصلوي او چې عسکري تربیت حاصل نه کړي هغې له په هغې وطن کې د اوسېدو حق نشته د هغې په هر باسي باندې دا لازمه ده چې هغه به خپل عسکري تربیت حاصلوي مګر دلته مسلمان چې د چا نبی الملاحم و چې د چا نبی جنگونو والا نبی چې د چا نبی دنیا نه روان دی او هغې چې کوم دی 11 تورې دا په دیوال باندې دي چې د چا نبی داسې دی چې د هغې مبارک میاشت بغیر د جنګ نه ده تېره شوې چې کوم نبی باندې کوم قرآن نازل شوی دی داسې پاره نشته چې په هغې کې بیا د جهاد تذکره نه وي چې د چا مدني ژوندون ټول د جهاد فی سبیل الله کې تیر شوی دی نن د هغې نبی د تلوار نه خلک نفي کوي نن د هغې نبی چې چاته الله کریم جل جلاله بار بار فرمایي یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال چې چاته الله په قرآن کې بار بار فرمایي وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها هغه خلک چې چغې وهي هغه ماشومان د فلسطین هغه د بیت المقدس کې دننه زمونږ او ستاسو وروڼه چې هغې چغې وهي چې چېرته دی سلطان صلاح الدین ایوبي چې راشي زمونږ تپوس وکړي چېرته دی محمد ابن قاسم چې د یوې خور په فریاد باندې چې کوم دی په زرګونو کیلومیټره سفر کوي چېرته دي هغه زمونږ چې کوم دی غمخوار صحابه د هغې جانشینان چېرته دي هغه حب الدنیا و کراهیت الموت داسې شو چې یو طرف ته مقصد صرف دنیا وګرځېد او بل طرف ته د مرګ نه دومره یره شوه یو انسان د اسلام دپاره په دې باندې چې کوم دی قدم نشي ښودی چې هسې نه دا خو بس یو ډایرکټ مرګ دی ماله مرګ راشي نو د دنیا دا دومره زما دا ماڼۍ څه شوې زما دا دومره چې کوم دی دا د مزو زندګي څه شوه دا به ختمه شي نو چې کله عزتمندو دا دواړه څیزونه راشي نو حضور وفرمایل چې بیا به دا کفار په تاسو باندې راغونډېږي او خوري به هم په تاسو به جواب نشئ کولی نن په ټوله دنیا کې قدردان هم دغه څیز دی یو طرف ته د جهاد نوم نشان هم ختم شو چې څوک هم نوم اخلي هغه ته چې کوم دی سوی دهشتګرد وایي او څه طرف ته دور چې کوم دی څه شو د عدم تشدد شو اسلام په دې نه دی راغلی اسلام په دې نه راغلی د تاریخ د اسلام نه خو ځان خبر کړه قبله امیر المجاهدین رحمت الله تعالی علیه به فرمایل وی به سلطان صلاح الدین ایوبی به فرمایل چې زه د دې خبرو جوابونه نه کوم او نه را سره دا ټایم شته چې زه خلکو ته دا ثابته کړم چې اسلام د تورې په زور باندې چې کوم دی خور شوی دی خو دومره ورته ضرور ویلی شمه چې اسلام ته په هر وخت کې د تلوار ضرورت دی پوهېږئ دې باندې په هر وخت کې ورته د تلوار ضرورت دی او چې کله مسلمان خپله وینه د دغې ونې نه چې کوم دی څه کړې ده منع کړې ده نو دغه ونه بیا په وچېدو ده او چې کله مسلمان د دې ابیاري په خپله وینه باندې کړې ده نو دا بیا تر و تازه ده دا بیا میوې ورکوي دا بیا ثمرات ورکوي نن افسوس دا د قدردانو چې نن په دې مبارکو ساعتونو کې مونږ دومره خطرناک خبرونه اورو مونږ دومره چې کوم دی جانکا خبرونه اورو او د هغې باوجود مسلمان د هغې په اورېدو باندې د سره چې کوم دی پریشانه کېږي نه زما کریم آقا مبارک خو فرمایلی و چې د مسلمانانو مثال په شان د جسد واحد دی څنګه چې دا یوه جوسه ده او په دې غوږ باندې درد شي ټول وجود پریشانه وي دا ګوته زخمی شي او دا درد دلته محسوسیږي او ټول وجود د هغې سره چې کوم دی زخمی وي او پریشانه وي همدارنګې خپه چې کوم دی زخمی شي ټول وجود په هغې باندې پریشان وي نو څنګه داسې کېدی شي
چې د فلسطین مسلمان په تکلیف کې وي او د پاکستان مسلمان په خپلو خوشحالو کې ورډوب پروت وي. څنګه داسې کیدی شي چې د فلسطین مسلمان باندې بمونه ورېږي او د پاکستان مسلمان چې دی په خپلو سیاسي څومره د افسوس خبره ده قدردانو چې د فلسطین دپاره زمونږ اټمي قوت ساتلو والا ملک سره ټایم نشته چې اواز ولا پورته کړي. دا څومره د افسوس خبره ده. ټول عالم کفر د خپل کفر دپاره یو دی، مسلمان د اسلام دپاره یو نشو. د خپل مسلمان رور ولې د سره په سرحد باندې هغه یو نه دی. مونږ په سرحدونه لګولي دي، مونږ وایو چې نه دا د پاکستان سرحد دی، دغه د افغانستان سرحد دی او دغه چې کوم دی د انډیا سرحد دی، ورپسې اخوا د بنگلادیش سرحد دی. مونږ خو ویلي چې نه نه دا خو د هغې سرحد جدا دی، زمونږ سرحد جدا دی، د هغې غم خپل غم دی، زمونږ غم خپل غم دی. او بیا راله د سرحدونو دا مینه دومره په دې وینه کې ورګډه کړه، هغه حب الوطني چې د هغې د اسلام سره ښکاره ټسل دی. اسلام هغه وطن چې هغه د اسلام وطني زمونږ عادي اسلافو چې د وطن سره مینه کړې ده هغه د اسلام په خاطر کړې ده. په دې خاطر نه ده کړې چې ما ته د دې خزانې ملاویږي او ما ته د دې غنم جوار ملاویږي یا زما دلته کې ماڼۍ دي یا زه دلته کې اوسېږم. هغې چې ورسره وطن سره مینه کړې ده په دې بنیاد باندې کړې ده چې دا وطن د لا اله الا الله محمد رسول الله مضبوطه تله ده، دا د دې په نوم باندې آزاد شوی دی. ځکه ورسره زما مینه ده چې دا پکې نه وي نو بیا عزتمندو هغه باباجي مبارک به فرمایل چې د اسلام قانون خوښ په خپل وطن کې نه وي، چې دا چې د قرآن قانون خوښ په خپل وطن کې نه وي، چې دا ظالم هم شیطان نه وي نو شیطان به څه وي. امون خو له تا نه پاکستان غوښته قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا د پاکستان به څه وي او چې قرباني شي د محمد مصطفی په اسلام د محمد امین په زړه کې نور ارمان به څه وي. عزتمندو دا قرآن د قانون دپاره ورسره زمونږ مینه ده، ځکه چې دا په هغه نظریه ذات شوی دی چې د کمې دپاره زما جانان د احد په موقع باندې خپل جسم مبارک په وینو باندې لهو لهان کړی دی. دا په هغې نظریه باندې آزاد شوی دی د کوم دپاره چې د حضور علیه السلام صحابه خپل وجودونه ټوکړې ټوکړې کړي دي. نو د هغې د ژوند مقصد خو د دا وي. حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه مبارک چې کله په تبوک کې هغه مبارک په غشي باندې ولګېده او دغه د سار رګې چې کوم دی ولګېده د دې نه وینه روانه شوه، حضرت عائشہ به فرمایي چې یو دعا یې وکړه. ګوره لا نوجوان دی، دا 30-30 کالو نوجوان دی، دعا یې وکړه او دعا یې څه وه؟ وی یا الله ته ګواښ شه، تا ته پته ده چې ستا په لار کې د جهاد نه زیات خوښترین عمل ما ته په مخ د ځمکه باندې بل نشته. زه وایم چې زما ټول عمر په جهاد فی سبیل الله کې تېرېدی او یا الله بیا په جهاد مې د هغه چا سره د ټولو نه زیات خوښ دی چې چا ستا محبوب له تکلیف ورکړی دی، چې چا ستا محبوب علیه السلام له تکلیف ورکړی دی، یعنی مشرکانو د مکې سره چې ستا محبوب علیه السلام یې تکلیف کې کړی دی او هغه چې کوم دی څه دی هغې حضور علیه السلام مبارک ظلمن چې کوم دی دغه ځای نه اوښتلی دی او د حضور خلاف یې سازشونه کړي دي. ویې فرمایل چې خدای زما ژوند چې پکار دی صرف د دې دپاره پکار دی. ګوره 30 کلن دی، ځوان دی، ژوند دې دپاره نه غواړي چې دا خپل بچي چې کوم دی په سره ډولۍ کې ووینم. خدای دومره ژوند راکړې چې دی کامیاب ووینم، خدای دومره ژوند راکړې چې دی دپاره وګټم او به دی په خپل ژوند باندې کامیاب ووینم. نه نه، خدای دومره ژوند راکړې چې زما د محبوب علیه السلام دشمنانو سره وجنګېږم. وی چې کله دا دعا وکړه زما خو داسې یقین دی چې بس دی د خوار کړه او دی به په ټول عمر کې بیا چې کوم دی د حضور علیه السلام مبارک مخې له را نشي. نو خدایه که د دې سره جنګ باقي نه وي نو بیا مې مرګ د شهادت خوښ دی، هم د دې زخم نه راله مرګ د شهادت راکړه. او که د دې سره جنگ باقي وي نو خدایه بیا مې ژوندی وساته چې وجنګېږم ورسره. اوس قدردانو بس دا د ژوند مقصد دی. په ایمان چې سړی وګوري د دې نه لوی مقصد بل نشته چې انسان ژوند دا وي چې خدای ژوند د خپل محبوب علیه السلام د دین دپاره راکړه، ژوند د خپل محبوب د دین د خدمت دپاره راکړه، ژوند د خپل محبوب علیه السلام د دشمنانو سره د جهاد دپاره راکړه. حضور مې فرمایي چې دا جذبه به ختمه شي، ژوند به صرف د دنیا دپاره شي او د مرګ نه به خلک لرې تښتي، د جهاد نوم به هم نشي اخیستی. نو چې کله دا حالت جوړ شي نو بیا به دا کفار په تاسو باندې راغونډ شي او چې کله حالت دا و چې د مرګ دپاره به جنګېدل چې حضرت سیدنا خالد ابن ولید او دارنګه د حضور صحابه په جنگ قادسیه کې پیغام لیږي هغې ته چې خبردار
دوکه نشي غوري چرته ذهن کې بل سره نشي چې زموږ تعداد کم دی یا موږ په تعداد کې لګیو موږ په تعداد باندې باور نشته زموږ چې کم دی اصل باور په دې باندې دا چې موږ د حضور علیه السلام د دین د پاره د حضور د عشق او وفا په میدان کې داسې سرفروش یو چې دومره مینا ستاسو د شراب او د نشې سره نشته دومره مینا ستاسو د شراب او د سکلو سره نشته لکه کوم مینا چې د حضور علیه السلام د دې غلامانو د حضور په دین باندې د سر د کټ کولو سره ده نن هغې په مسلمانانو باندې موټي خلک دي خو په ټول مسلمانان په خپلو پنجو کې دي کم وطن د مسلمان داسې دی چې هغه د دې غلامیان آزاد دی او کم وطن د مسلمان داسې دی چې هغه په خپل منځ کې چرته د یو بل نه اوزګار شوي وي کم وطن د مسلمان داسې دی چې په دې وخت کې هغه د ټول مسلمانانو غمخوري وخوري که هر طرف ته مسلمانانو وطنونه دي په خپلو غمونو کې دومره ورډوب کړي دي چې هغې د سره چې کم دی سر اوچتولو ته یې نه دي انکار کړی مسلمانانو باندې هلته څه شروع دي او دلته کې څه حالت شروع دی دلته کې لګیا دي عدالتونه او حکومتونه د یو بل سره مشتو غریبان دي غریب لګیا دی ورځ په ورځ باندې ذلیل او رسوا شو په دې رمضان المبارک کې نه فروټ اغوستی شي نه سبزي اغوستی شي نه خپل دالونه او چې کم دی دا د غوړي اغوستی شي چې کوم شي ته ورنږدې کېږي یری دی خلک چې کم دی ما به کتل زه اکثر ګورم په دې رمضان المبارک کې به ډېرې مستی کېدې امونږ به دا وی بار بار اکثر به والد صاحب چې کم دی کله په داسې په تقریر کې یا په داسې به وایي مه کوئ دا نایټ میچونه به او دا چې کم دی چسکې پسکې به بیا دلته کې چې کم دی څه دي تراویح زر کېږي هلته به لوی بیا بازار لګېدلی خلکو به په 15 منټ کې سره د فرضو د تراویح ځان فارغ کړ او بیا به د هغې نه پس چې کم دی شروع شو او به دا پکوړې سموسې به شروع شوې ورپسې به لایټونه لګېدلي نایټ میچونه به شو چې کله مونږ د الله د دې نعمتونو ناشکرۍ وکړې نن هغه خلک دي چې دغه چې کم دی د ورځې هم لګیا دي مزدورۍ کوي د شپې هم مزدورۍ کوي او د هغې باوجود چې کم دی بیا هم په خېټه باندې ماډر نه دي د خېټو باندې بیا هم ماډر نه دي هغه وطن چې په هغې کې بیا هم داسې حالت و چې مونږ به همیشه دا وی چې د خدای او رسول خاطر وکړئ د خېټې دپاره د حضور سودا مه کوئ د دین د حضور د عزت او د ناموس سودا مه کوئ ورې په دې دومره به الله کریم در باندې عذاب راولي چې په دې خېټو پسې او په دې روټۍ پسې به بیا ړانده شئ هغه ټایم کې مونږ ته خلکو لیونیان وایي چا به راته وي دا خو د عدالت فیصله وه نو تاسو د عدالت خلاف چې کوم دی روډ ته راوځئ نن امت خلک دي او چا به د روډونو فضایل بیانول د لارو وی به لاره بندول په اسلام کې چرته دي نن هماغه خلک دي د روډونو د پاسه لمونځونه کوي نن هماغه خلک دي د روډونو د پاسه جمع کوي نن هماغه خلک دي د خپل ذات دپاره د یو ټکټ دپاره او د مفادو دپاره د روډونو د پاسه ولاړ دي نن هماغه خلک دي چې مونږ چې کم دی به 20 ورځې فیض آباد کې د حضور د دین دپاره تېرې کړې نو دا لیوانیان شوي دي او دي داسې دي دي داسې دي او داسې احتجاج او داسې احتجاج او دغې لګولي دي او ځان ته چې کم دی څه ټینټونه یې لګولي دي او خیمې یې لګولي دي نن هغې د یو دنیاوي قاید دپاره خیمې لګولي پکې ناست اول ته رو جماعت یې پېشمني کېږي دا عزتمند څومره د افسوس خبره ده چې کوم خلکو مونږ ته په څه خبره تانه راکړې هغه غیور ذات دی د هغې یو خبرې جواب الله په دنیا کې هغې له ورکوي خو مونږ به یو خبره کوله چې ګورې خبردار د حضور د دین سودا مو کړه د حضور د عزت آبرو هغه وخت کې تا ته عدالت را یاد و زه وایم دا اوسنی د پی ډي ایم د بې غیرتو دا ټوله چې دا اوس د عدالت د فیصلې خلاف ټول یو دي او کله قرارداد پیش کوي کله وایي مونږ نه منو سیاسي بحران راځي کله وایي مونږ به چې کوم دی څه چل کوو نو زه وایم کم از کم چې د ممتاز قادري فیصله کله عدالت وکړه نو دا موجوده حکومت وکنه د نون لیگ حکومت وکنه او دا ورسره اتحادیانو کم از کم په هغه وخت باندې به یو قرارداد پیش کړی چې دا د ظالمانه فیصله ده په هغه ټایم کې خو قوم هم د دې فیصلې خلاف ولاړو په هغه ټایم کې خو د لکونو خلکو دا یو اواز و چې خبردار ولې دا زیاتې ونه کوې نو په هغه ټایم کې ټولو سرونه ټیټ کړه د عدالت فیصله ده او نن چې کوم دی د عدالت د فیصلې خلاف بغاوت دی چې ججانو خلاف ښکاره خبرې دي نو ججان هم څه د سړي زامن نه دي مونږ دفاع نه کوو دین هم الله هغه بدلې اخلي پوهېږې دې باندې خو زه صرف دا وایم چې د خپل ذات دپاره چې سیاسي مرګ هم په نظر باندې راځي نو د سیاسي مرګ دپاره د قرارداد راوړی د عدالتي فیصلې خلاف دا به څه فیصلې وي د دې عدالتي خدای دې بیخ وباسي خو د دې ته دا آینه ښیمه خو چې کله دا فیصله د هسې عملونې خلاف راله او یو عدالت چې کوم دی مکمل طور باندې په میرټ فیصله ونه کړه د میرټ فیصله خو دا وه چې 11 کاله کې 12 کاله کې کوم کیس فیصله شوی
سیشن فیصله کړو او های کورټ هم فیصله کړو او سپریم کورټ کې دا یو اپیلو او صرف په 2 غنټو کې دن هغه ډسمس شو. نو زه وایم د عشق تقاضا خدا وا، د حضور سره د وفا تقاضا خدا وا چې دغه وخت کې بلک د تحریک لبیک سره یو ځای ولاړ وي او تا به ویلې چې خبردار دا صرف د تحریک لبیک مسله نه ده، دا خو د ټول امت مسلمه مسله ده. نو ته په خپل ذات کې د عدالت خلاف ودرې دی شي. زه درته په ایمان ویم که دا د عدالت دا فیصله د الیکشن دا د پی ټی آی مخالف راغلی وي چې هغوی کومه مطالبه کوي نن به د دې عدالت خلاف پی ټی آی ولاړه دا اوس خو یې ځکه چې کوم دی یوم تشکر مناوئ او ځکه واه واه کوي چې د دې په حمایت کې راله، ورنه 2-3 ورځې مخکې لا فیصله نه وه راغلې د دې خلاف د دې جج خلاف پوسټونه شروع کړي وي. نه متوقع فیصله بل شان را روانه ده او ته به داسې وکړې دې به دله ځای ته رسولې وې. زه دا وایم چې کومه جذبه ستاسو د خپل ذات دپاره ده، د دې ګندګۍ دپاره ده، د دې غلاظت دپاره ده، که لږه جذبه مو د الله او د رسول دپاره وې نن به پاکستان دې حالاتو ته نه وې را رسېدلی. هغه مرد کلندر امیر المجاهدین به دې قوم ته جولۍ نیولې وه، بار بار به ورته وي ګورې خبردار که د اسلام سوداګبازي مو کړه او زما د جانان په عزت او ناموس هم سودا وکړه. نو د یوسف علیه السلام چې کله بازار د مصر کې سودا وشو نو 9 کال الله قحط راوسته او چې تر څو پورې ټول قوم د یوسف علیه السلام په خپو کې ګاڼه شوی نو الله قحط نه دی ختم کړ. نو حضور خو امام الانبیاء دی، حضور خو سید الاولین والآخرین دی. دا د مغرب په وینا باندې ثاقب نثار ملعون راغی او هغه چې کوم دی کېناسته او هغه چې کوم دی د مغرب په ایما باندې هغه څه چلو کو، هغه یو فیصله وکړه او ټول قوم په هغې باندې سر ټیټ کړ او بیا د هغې د نه منلو په پاداش کې 40-50 هزار د تحریک لبیک علما صلحا جیلونو کې بند شو، تکلیفونه پې تیر شو. نن دی چغې وایي دا غیر قانوني دي، دا غیر قانوني دي او په کم قانون کې داسې کېږي. زه وایم خپل 3.5 کاله حکومت کې وګوره وملعونه تا چې کوم ظلمونه کړي دي په مخ د ځمکه په یو حکومت کې داسې ظلم نه دی شوی چې کوم ظلمونه تا کړي دي په لبیک باندې. او که ته دا وایې چې نه دا ما نه دي کړی دا خو بل څوک وو نو ته دومره نااهله یې چې ستا په 3.5 کاله کې یو فیصله خپله نه وه خو په هغه وخت به دې لاسونه اوچت کړی وې چې زه پکې نه یم دا خو ټولې فیصلې هغې کوي. نو چې تر څو یې در باندې لاس و خو نااهله وې دې سره خو نه ټیم شته چې دا ملک وچلوي، ده سره خو نه څه خلک شته راشه ځان ته خلاص کړه چې لاس یې در اوچت شو نو بیا غداران شو او چې لاس اوچت نه نو ایکسټنشن دی ولا ورته او بیا زمونږ خلک واه واه فلانې داسې دی فلانې داسې دی. مې دا خو زمونږ په وړاندې د هر څه تېر شوي دي. ته دومره که چېرته هغه باباجي مبارک به فرمایل وی به والله چې ژوند به تېر شي او چې دا د کومو تعلقاتو دپاره تاسو لګیا یې نو ګوره یاد ساتئ که د یو ذات سره تعلق ختم کړو نو په مخ د ځمکه به د هر در نه بیا بېدره پراته یې، خو که د یو ذات سره تعلق جوړ کړ نو هر در کې به تاسو له الله دومره عزت درکړي چې د هر در والا به راشي او ستاسو غلامان به جوړ شي. نن عزتمند وګوره د هر در غلامي کېږي چې IMF دپاره دا شو، د IMF دپاره دا شو، د IMF دپاره دا شو، ولوغړېږي ولخپو کې ولوغړېږي هغې ورته هفته پسوي نه د دې نه نور شرایط دا دي شابو ته ومنئ دي ولا بیا هغه شرایط ومني ولوغړېږي د هغې د پاسه بیا هغې وایي نه نو شابو نور شرایط دي. نو د دې لوغړېدو په ځای باندې به یو در ته راغلی وی د حضور در ته به د خپل سر ټیټ کړی وی په ایمان چې د هغه در ته د IMF نه خلاص کړی وی، ته د یورپي یونین نه خلاص کړی وی او د IMF او یورپي یونین ستا غلام نه وي جوړ کړی. بیا راته ووایه او ته خو به دا وایې چې دا یو ملا جذبات شوی دی او ملا جذباتو کې راغلی دی. زه وایم چا چې دا ملک جوړ کړی دی د هغه نه تپوس وکړه. علامه اقبال فرمائی سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کبھی زری سے نہیں اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں اگر جواں ہو میرے قوم کی جسور و غیور تو قلندری میرے کچھ کم سکندری سے نہیں. تو اوسم را بیدار شد حضور در خدا نسپارا چې الله دا هر څه ستا خپل را نوسته بیا ووایه چې کله د دغې در نه موږ به دا چغې والې چې ګورې خبردار ژوند به تېر شي که لږه ګراني م راشي تېر به شي یورپي یونین د ناراضه شي پروا نشته ژوند به تېر شي خو که یو ځلې زما د مدینې منورې جانان مبارک مخ مبارک رانه واړو په ایمان که د چا ګزارم د حضور نه بغیر شته په ژوند باندې شته که په قبر کې شته ما ته وښایه هغه ځای چې د حضور بغیر ګزاره شته د چا شته آیا مونږ ته په قبر کې ضرورت نشته که مونږ ته په ورځ د محشر نشته که د میزان کې نشته
کہ پل صراط سره نشتا کم ټیم دی چې د حضور نه بغیر به گزاره وشي نو که جانان مخ مبارک واړو نو ګورې بیا د چا گزارم تاسو وګورئ فصلونه راغټ شي فصلونه راغټ شي جوار ښکلې راغټ شي زمیندار خوشحاله شي ماشاءالله زما فصل شو الله کریم ورته ډارې ته کوم دی ګلی راووروئ په داسې وخت کې بارانونه وشي ګلی وشي چې هغه به زموږ دپاره عذاب جوړ شي داسې زلزلې راشي چې انسان حیران شي چې ما د ژوند ټوله سرمایه په دې ځای باندې ورکړه په 2 منټه کې دننه دننه هر څه لاړ همدارنګې قدردانو دا عذابونه خو را روان دي په دې وجه چې موږ الله او د هغه رسول رضا کړه د مغرب دپاره د فرانس خلاف احتجاج و د دې وینا نه احتجاج سره خو چې کوم دی د ملک معیشت بندېږي او اوس وایي که فیصله داسې راله نو به ټول ملک چې کوم دی ټول قوم به بهر ته وباسم دا څومره عجیبه خبره ده قدردانو څه قدردانو راځئ نن دا عهد وکئ چې دا کوم حالات په موږ باندې دی وګورو د دې وجه صرف دا ده چې بې غیرتي ده بې حسي ده بې ضمیري ده مسلمان باندې چې کوم دی د حب دنیا و کراهیت الموت دغه مرګ چې کوم دی دغه مرض لګېدلی دی که نن هم مونږ د دې نه ځان ویسته غواړو نو هغې بله لار نشته مونږ به راځو د الله او رسول در ته او انشاءالله چې دې در ته راشو دعایا نه در ته کیوں بد نصیبا هزاره رنګاوې چې رنګېدی محمد قسم په ذات د خدای د حضور در ته راشه دلته هغه څه ملاویږي چې ستا په سوچ او وهم او ګمان کې بیا نشته الله پاک دې وکړي چې مونږ د دې ذلت نه د دې رسوایۍ نه الله پاک را بهر کړي او د حضور علیه السلام مبارک پړکېدونکي دین طرف ته الله پاک راولي امین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین یا اللہ کریم جل جلالہ دوستان دارات اللہ حاضری قبول و منظور کا رمضان مبارک پدے مبارک و قبول و بہترین صحابوں کی خدای پاک عزدی عدل تک چې کوم ناس ته دا یا الله کریم جل جلاله دا د خپل رضا لکه باعث وګرځوه او ټول یا الله داسې دي چې د حق چا ویل ویل تکلیفونه دي او ویل غمونه مصیبتونو کې مبتلا دي ټول قوم کورونو کې تکلیفونه دي خدای پاک چې د چا په زړه باندې څه هوایي څه شرعي مشکلات دي خپل جانان په خاطر باندې خدای ټول مشکلات آسان کړي د موی مبارک په خاطر باندې خدای ټول مشکلات آسان کړي یا الله قرضدارانو قرض نه خلاص کړي خدای به اولاد نه کمل اولاد ورکړي اولاد ته کمل دوی کړي چا باندې د رزق تنګي دي خدای د حلال فراخ اسباب ورته برابر کړي د حرام او ناروا نه سره زموږ په خپل ځمان کې وساتي الله کریم جل جلاله زموږ ټول ایمان حاضر خیر و برکت واچو عجیبات شریف خدای په دین باندې قائم او قائم او آباد لري تصوف سلوک د عرفان عظیم دیني او روحاني مرکز ګرځاوه خدای پاک د خپل کارونه چې شروع دي الله مدرسه کې جماعت کې